Yes. Now mark your present day, all of you. Okay. You all have done marking with your present day. Now, first of all, आपण रिव्हिजन घेणार आहोत तुमच्या लास्ट 2 लेसन्सची. ओके. आय विल शो यू बुक आणि लास्ट जे 2 लेसन्स झालेत तुमच्या फर्स्ट आणि सेकंड दोन्ही स्टँडर्ड साठी सेम होते, राईट? त्यांची रिव्हिजन घेणार आहे मी. A quick revision. Okay, it will be a quick revision. So first you have to tell me your body parts. जे कोणते बॉडी पार्ट्स तुम्हाला आठवतील that you have to tell me. Okay, we will start from the second standard. सेकंड स्टँडर्ड पासून आपण सुरुवात करणार आहोत. कनिष्का will tell me first body parts. Name of the body parts. Okay, ma'am. अच्छा. Eyes, Hmm. mouth, Hmm. neck, Yes. elbow, Hmm. wrist, finger, Yes. Be hand, be fast. पटापट सांगायचे कनिष्का. hand, Hmm. arm, Hmm. Okay, okay, you skin, can stop. Yes, stop. leg, Good. You can stop, Kanishka. Now, Jignasa will tell me names of body part. एकदम पटापट सांगायचे. आपण फक्त एक क्विक रिव्हिजन घेतोय दोन्ही लेसन्सचे. ओके, सांग जिज्ञासा. neck, हम्म. is abroad, cheeks, हम्म. tongue, teeth, हम्म. lips, stomach, chest, leg, knee, हम्म. foot, Okay. hand, Yes. Okay. Stop, Jignasa. Now, Vedic. Sorry, Aisha. Aisha will tell me names of body parts. hair, हम्म. forehead, forehead, हम्म. head, eyes, हम्म. nose, lips, cheeks, ears, हम्म. neck, leg, Yes. hands, fingers, stomach, Yes. cheeks, ओके, गुड. आयशा, माइक ऑफ करायचं बेटा. बघा, सुरुवात करताना तुम्ही जेव्हा बॉडी पार्ट सांगतात आपल्या हेड पासून सुरुवात करायची आणि पायापर्यंत खाली जायचं, म्हणजे तुम्हाला पटापट आठवतील. ओके. येस, सेकंड स्टँडर्ड स्टुडंट्स आर डन. लेट मी चेक. Okay, only 3 students are there. Okay, now first standard. First, Riddhi. Riddhi will tell me names of body parts. neck, Hmm. head, eyes, nose, tongue, ears, tongue, teeth, skin, Hmm. hand, stomach, neck, leg, fingers, Hmm. foot, Okay, stop. elbow, Stop. Good. Next is Swara. Swara, tell me parts of your body. yes, Names of parts of body. Tell me. leg, Hmm. eyes, nose, hand, Hmm. lip, tongue, Hmm. eyes, Ears. head, ears, Hmm. skin. Okay. Okay. Good. Stop.
Next is Runji. Runji, tell me parts of your body. Yes, ma'am. Tell me parts of your Head, body. head, head, hair, Hmm. tongue, eyes, lip, Hmm. teeth, fingers, Ah. hand, Hmm. stomach, Yes. leg, Hmm. Okay. Stop, Runji. Now you will tell me. Runji, mic off करायचं बेटा. Yes. Now I will ask you a movement. Okay. मी तुम्हाला एक movement सांगणार आणि त्यासाठी तुम्ही तुमचा कोणता बॉडी पार्ट यूज करता ते तुम्ही मला सांगायचं आहे. ओके. येस. सगळ्यांना समजलंय. मी तुम्हाला एक मुवमेंट सांगणार जसं चालणे, वॉकिंग, चालणे, जम्पिंग, उडी मारणे. त्यासाठी तुम्ही तुमचे कोणते बॉडी पार्ट्स यूज करता ते मला सांगायचं आहे. ओके. फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेकंड स्टँडर्ड. जिज्ञासा फॉर वॉकिंग, चालणे, कोणता बॉडी पार्ट यूज करतो आपण? leg, गुड. माइक ऑफ करायचा आहे. नेक्स्ट कनिष्का, फॉर रीडिंग. फॉर रीडिंग विच बॉडी पार्ट्स वी यूज? hand, रीडिंग. Kanishka, for reading. mouth, Eyes. Mouth, eyes. Okay. Then Aisha. Aisha, for dancing we use which body leg, parts we use? Legs and leg, legs and hands, hands. Hands. Good. Yes. Now first standard. Swara. Swara, for playing football. Football खेळण्यासाठी आपण कोणते बॉडी पार्ट्स यूज करतो? leg, गुड. माइक ऑफ करायचा आहे. नेक्स्ट इज रुंजी. रुंजी, फॉर जम्पिंग वी यूज विच बॉडी पार्ट फॉर जम्पिंग? उड्या मारण्यासाठी कोणता बॉडी पार्ट यूज करतो आपण रुंजी? ma'am. येस, टेल मी द आन्सर. Huh? Jumping. For jumping we use which body part? Leg, Okay, good. And Riddhi will tell me. Okay, Runji, mic off करायचा आहे. Riddhi will tell me. For using a computer, which body part we use while using a computer? eyes, hand, Very good. Okay. Okay, mic off करायचा आहे रिद्धी. नाव फर्स्ट लेसनचं तर आपली रिव्हिजन झालेली आहे. देन अवर सेन्सेस. ओके, वी हॅव सीन. आयशा वॉज नॉट देअर. आयशा, आपण अवर सेन्सेस हा लेसन सुद्धा कम्प्लीट केलेला आहे, ज्यामध्ये आईज, देन इयर्स, नोज, टंग अँड स्किन आर अवर 5 सेन्सरी ऑर्गन्स, आणि ते आपल्याला कशा प्रकारे यूज होतो त्याचा ते आपण शिकवलेलं आहे. ओके. आईज, वी कॅन सी विथ अवर आईज. आपण बघण्यासाठी डोळ्यांचा उपयोग करतो. डोळ्यांसाठी विटामिन ए जास्त इम्पॉर्टंट आहे. ओके. रुंजी वॉज ऑल्सो नॉट देअर. रुंजी, तू सुद्धा लक्ष द्यायचं आहे. मी तुमच्यासाठी एक क्विक रिव्हिजन घेते. ओके. मग डोळ्यांची निगा राखण्यासाठी आपण विटामिन ए असलेले फ्रुट्स आणि व्हेजिटेबल्स खाल्ले पाहिजेत, म्हणजे येलो अँड ऑरेंज कलरचे फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल वी शुड इट. ओके. आणि आपण मुव्हिंग व्हेकल मध्ये, चालत्या गाडीमध्ये बुक नाही वाचलं पाहिजे. येस. टीव्ही लांबून बघायचा, टीव्ही जवळून बघायचं नाही. एकदम डीम लाईट मध्ये, कमी प्रकाशात वाचायचं नाही. अँड इयर्स, आपण आपल्या कानाने ऐकू शकतो. वेगवेगळे साऊंड्स आहेत आपल्या पूर्ण आजूबाजूला, ते आपण आपल्या कानाने ऐकतो. त्यामुळे हे कान सुरक्षित राखण्यासाठी आपण एकदम मोठ्या प्रमाणात मोठा आवाज असलेला म्युझिक ऐकायचा नाही. सतत कानात हेडफोन लावायचे नाहीत. कोणताही शार्प ऑब्जेक्ट कानात घालायचा नाही. एकदम सॉफ्ट टॉवेलने कानाला क्लीन करायचा. देन नोज. ओके. नोज, आपण ब्रीदिंग करण्यासाठी, श्वास घेण्यासाठी आणि कोणत्याही प्रकारचा स्मेल घेण्यासाठी आपल्या नाकाचा वापर करतो, नोजचा वापर करतो.
सो आपण त्याला नेहमी अंघोळ केल्यावर क्लीन केलं पाहिजे. टंग, वी कॅन टेस्ट विथ अवर टंग. आपण कोणत्याही प्रकारचं फूड आपल्या जिभेने टेस्ट करत असतो. मग आपली जीभ नीट राहावी, चांगली राहावी. आपण जिभेचा वापर बोलण्यासाठी सुद्धा करत असतो. जीभ नसली तर आपल्याला नीट बोलता येत नाही, क्लिअर बोलता येत नाही. मग आपली जीभ ही आपण नेहमी ब्रशिंग नंतर क्लीन केली पाहिजे. देन स्किन, कोणताही टच असेल, हॉट, कोल्ड, प्रिकली, रफ, स्मूथ, स्टिकी, गरम आहे वस्तू की थंड आहे, कडक आहे की स्मूथ आहे, चिकट आहे की काटे आहेत, हे आपण आपल्या स्किन मुळे समजू शकतो. नुसती हाडं असते आपल्याला तर आपण या गोष्टी फील नसतो करू शकलो. मग आपली स्किन सुद्धा आपण नेहमी स्वच्छ ठेवली पाहिजे. ओके, दिस वॉज द लेसन. आणि ह्यावर तुमचे क्वेश्चन्स असतील. नाव सेकंड स्टँडर्ड विल आन्सर फर्स्ट. ओके, नेम द 5 सेन्सरी ऑर्गन. सगळ्यांनी सांगायचं आहे हे आन्सर. नेम द 5 सेन्सरी ऑर्गन. कनिष्का, यू विल बी फर्स्ट. नेम द 5 सेन्सरी ऑर्गन्स. Eyes, ears, skin, nose. अँड फोरच And झाले हे. skin. टंग. टंग विसरली तू. ओके, येस. जिज्ञासा, टेल मी 5 सेन्सरी ऑर्गन. सगळ्यांसाठी सेम क्वेश्चन राहणार आहे. मी नाव घेतल्यावर सगळ्यांनी फक्त 5 सेन्सरी ऑर्गन बोलून दाखवायचे आहे. जिज्ञासा. Teacher. You have to name the sensory organs, 5 sense organs. Okay, teacher. Eyes, ears, nose, tongue, skin. Very good. Now, Aisha. Eyes, ears, No. nose, tongue, skin. Good. Now, Riddhi. Yes. Sense organs sang beta. Eyes, ears, nose, tongue, skin. Very good. Now, Swara. Yes, Swara. माइक चालू कर आणि सांग मला 5 सेन्स ऑर्गन्स. Sense organs. Name the 5 sense organs. Eyes. Eyes. Eyes, Hmm. nose, Hmm. Ears. ears, हाँ. skin, हाँ. tongue, हाँ. Good. eyes. Yes. Good. माइक ऑफ करायचा है बेटा. Next is Runji. Runji, tell me 5 sense organs. Eyes, eyes, Hmm. Ears. ears, हाँ. No. nose, हाँ. tongue, Hmm. ears, And skin. Skin. ears, No. हाँ. And skin. skin. Okay. माइक ऑफ करायचा आहे. Okay. Now, जिज्ञासा will tell me. आपण बघण्यासाठी कोणत्या सेन्सरी ऑर्गनचा वापर करतो? टू सी. We which use sensory organ to see? Eyes. Good. ऑफ करायचा आहे. Then Aisha will tell me. We use which sensory organ to hear a sound? आवाज ऐकण्यासाठी आपण कोणत्या ऑर्गनचा वापर करतो? Ears. Good. Kanishka will tell me. Which sensory organ we use to taste food? Tongue. Good. Riddhi will tell me which sensory organ we use Yes. to touch a surface? Touch. Skin. Skin. Yes. Swara will tell me which sensory organ we use to smell a thing. वास घेण्यासाठी कोणत्या सेन्सरी ऑर्गनचा वापर करतो? Nose. Good. Runji will tell me which sensory organ we use to hear a sound, different types of sound. वेगवेगळे आवाज ऐकण्यासाठी कोणत्या सेन्सरी ऑर्गनचा वापर करतो? वेगवेगळी
वेगवेगळी ऐकण्यासाठी Yes, I will repeat. Which sensory organ we use to hear a sound? आपण वेगवेगळे आवाज ऐकण्यासाठी कोणत्या सेन्सरी इयर ऑर्गनचा वापर करतो? येस, गुड. येस, ओके. येस, गुड. माइक ऑफ करायचा आहे. बघा, तर आता तुम्ही दोन्ही लेसनची आपली रिव्हिजन झालेली आहे. जे अब्सेंट होते, जे प्रेझेंट होते, त्यांनी तर खूप छान प्रकारे आन्सर्स दिले आणि जे अब्सेंट होते या दोन्ही लेसन साठी त्यांनी पण छान आन्सर दिले. तर तुम्हाला काही डाऊट आहे का आयशा अँड रुंजी? तुम्ही हे लेसन शिकवताना नव्हतात तर काही डाऊट आहे का सांगा मला. मोस्टली द सेन्सरी ऑर्गन लेसन सांगा. समजलाय का तुम्हाला? ओके ओके. येस. तर आता आपला सेकंड लेसन आहे जो आपण सॉरी थर्ड, दिस इज अवर थर्ड लेसन. आपण सुरुवात करूया सेकंड स्टँडर्ड पासून. ओके, सेकंड स्टँडर्ड पासून सुरुवात करतोय आपण. तुमचा युनिट नंबर 2 आहे अवर नीड्स. ओके, अवर नीड्स म्हणजे आपल्या गरजा. आपल्या गरजा म्हणजे गरज म्हणजे काय? आपल्याला जगण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी लागतात ना त्याला नीड किंवा गरज असं म्हणतात. मग तुम्हाला काय काय लागतं सांगा. तुम्हाला जेवायला लागतं, घर लागतं राहण्यासाठी, पिण्यासाठी पाणी लागतं आणि हवा लागते, बरोबर? या गोष्टी नसल्या तर तुम्ही जिवंत राहाल का सांगा मला. जेवायलाच दिलं नाही तुम्हाला तर काय होईल? पाणीच प्यायला दिलं नाही तर आपण जिवंत राहू का? नाही. दीज आर आवर बेसिक नीड्स. ओके, त्या आपल्या मूलभूत गरजा आहेत. फर्स्ट स्टँडर्डच्या स्टुडंट्सनी सुद्धा लक्ष द्यायचं आहे. ओके, सो युअर 2.1 इज क्लीन फूड. येस, क्लीन फूड. क्लीन फूड म्हणजे काय? तुम्हाला अन्न तर लागतंच, पण ते अन्न कसं असावं? स्वच्छ असावं. जे काही जेवण तुम्ही जेवता दॅट शुड बी क्लीन. बाहेरचं उघड्यावरचं न खाता मम्मीनी घरात बनवलेलं अन्न, शिजवलेलं अन्न, पूर्ण शिजवलेलं अन्न जर तुम्ही खाल्लं तर तुम्ही कधीही आजारी पडणार नाही. बघा, ओके, वी नीड फूड फॉर हेल्दी लिव्हिंग. बरोबर? आपण एकदम सुदृढ राहण्यासाठी, निरोगी राहण्यासाठी, आपलं आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी आपल्याला अन्नाची गरज असते, जेवणाची गरज असते. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क अँड प्ले. मग आपण जे काही काम करतो, आपण मम्मीला मदत करतो किंवा तुमचा अभ्यास करता तुम्ही किंवा खेळायला जाता, तर हे सगळं कशामुळे पॉसिबल आहे माहितीये? तुम्ही जेवता ना म्हणून. जर जेवलात नाही तर हे सगळं करण्यासाठी तुम्हाला एनर्जीच मिळणार नाही. जी मस्ती तुम्ही करता, खेळता, कोणी मम्मीला मदत करत असेल, कोणी नीट छान अभ्यास करत असेल, सगळे अभ्यास करता की नाही तुम्ही? मग त्याच्यासाठी तुम्हाला एनर्जी लागते आणि ही एनर्जी आपल्याला कुठून मिळते? जे काही आपण जेवतो, जे काही अन्न खातो त्यातून ही एनर्जी आपल्याला मिळत असते. ओके, मग फूड, जेवण जेवायचं म्हणून काय कसला पण जेवायचं का? नाही. वी शुड ईट अ क्लीन फूड. नेहमी चांगलं अन्न खायचं, क्लीन फूड. बघा, वी शुड कुक अँड ईट फूड इन अ नीट अँड क्लीन प्लेस. जिथे आपण जेवण बनवतो आणि जिथे आपण जेवतो ती जागा एकदम स्वच्छ असावी. ओके, का असं सांगितलेलं आहे? जर तुम्ही जेवण बनवताना ती जागा अस्वच्छ असेल, तिथे घाण असेल, तर ती घाण तुमच्या जेवणात जाऊन तुमच्या पोटात जाऊ शकते आणि तुम्ही आजारी पडू शकता. तसंच जेवताना सुद्धा तुम्ही ज्या जागेवर बसून जेवता ती जागा जर खराब असेल, तिथे घाण असेल, तर ती घाण तुमच्या पोटात जाऊ शकते. तिथे जे जर्म्स आहेत ते जर्म्स येऊ शकतात, छोटे छोटे किटाणू येऊ शकतात आणि ते किटाणू तुमच्या पोटात जाऊ शकतात. त्यामुळे तुम्हाला आजार होऊ शकतो, तुमचं पोट दुखू शकतो, तुम्हाला ताप येऊ शकतो. बरोबर? द फूड विच वी ईट शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट, डर्ट अँड जर्म्स. बघा, जे अन्न आपण खातो त्यावर धूळ, घाण किंवा किटाणू किंवा जीवाणू नसावेत. बरोबर? म्हणून सांगितलेलं आहे की जिथे जेवण आपलं बनवलं जातं आणि जिथे आपण जेवायला बसतो ती जागा एकदम नीट आणि क्लीन असावी, स्वच्छ असावी, जेणेकरून तिथली धूळ, घाण किंवा कोणत्याही प्रकारचे जीवाणू आणि किटाणू तुमच्या ताटाला लागून तुमच्या पोटात जाऊ नयेत म्हणून. ओके, so fruits, vegetables, grains, etc. must be clean before we eat or cook them.
म्हणूनच जेव्हा आपण फळे, कोणत्याही प्रकारच्या भाज्या आणि धान्य, आपला तांदूळ असेल भातासाठी किंवा भाजी बनवण्यासाठी कोणतंही कडधान्य आपण वापरलं असेल तर ते सगळं आपण धुवून घेतलं पाहिजे. ओके, आपण त्यांना स्वच्छ केलं पाहिजे आणि नंतरच आपण ते शिजवलं पाहिजे. ओके, दिस मस्ट बी डन बिफोर श्रेडिंग और चॉपिंग देम. मग जेव्हा हे सगळं आपण भाज्या किंवा फळे खातो ना, ते अगोदरच धुवायला पाहिजेत, आपण कापण्याच्या अगोदर. जर तुम्ही कापल्यावर धुतलेत ना हे फ्रुट्स किंवा व्हेजिटेबल्स, तर त्याच्यातले जे न्यूट्रिशियस एजंट्स आहेत जसं विटामिन, प्रोटीन्स हे सगळे निघून जातात. पाण्यासोबत ते वॉश होऊन जातात. त्यामुळे हे सगळं, ह्या भाज्या वगैरे सगळं कापायच्या आधीच धुवून घ्यायच्या. ओके, आता तुम्ही घरी सगळ्यांना सांगणार ना, तुमच्या मम्मीला सांगणार ना जेवण बनवताना, की सगळे फ्रूट्स, व्हेजिटेबल आणि ग्रेन अगोदर धुवून घ्यायचे आणि नंतर त्यांना शिजवायचं. आणि सगळ्या भाज्या कापायच्या अगोदरच धुवून घ्यायच्या आणि त्यानंतर कापायच्या. कापल्यावर भाज्या धुतल्या की सगळे विटामिन्स निघून जातात. मग तुम्हाला काहीच मिळत नाही त्याच्यातून, न्यूट्रिशियस एजंटच मिळत नाही. सांगा मला, कोण कोण सांगणार आज घरी आपण कसं क्लीन फूड खायचं? येस, आयशा विल टेल. अजून कोण सांगणार? हँड रेज करा तुमचं, हँड रेज करा. कोण कोण सांगणार घरी मम्मीला की आपण आता फ्रूट्स, व्हेजिटेबल्स धुवून खायचे? ओके ओके, गुड. एव्हरीवन विल टेल. ओके, सगळ्यांनी सांगायचं आहे. आता बघा, व्हॉट इज गुड फॉर यू, तुमच्यासाठी काय चांगलं आहे मला सांगा. चित्रात तुम्हाला काय काय दिसतंय बघा. पहिल्या चित्रात काय दिसतं? रवी नावाचा एक मुलगा आहे आणि त्याचे हात बघा किती घाण आहेत, किती डर्ट लागले त्याच्या हाताला, घाण लागलेली आहे की नाही, दिसतंय तुम्हाला? सेकंड पिक्चर मध्ये काय दाखवलंय? त्याचे हात एकदम क्लीन आहेत, त्याने हात मस्त हँडवॉश लावून किंवा साबण लावून स्वच्छ धुतलेले आहेत. आणि इथे तो एकदम छान अशा क्लीन जागेवर हात धुवून जेवायला बसला आहे. ओके, बघा बघा. रवी, लुक, युअर हँड्स आर डर्टी, वॉश युअर हँड्स बिफोर यू ईट मी. मग रवी काय करतोय माहितीये, खेळून पळत पळत आलाय आणि त्याच्या मम्मीने जेवणाचं ताट भरलेलं आहे. बरोबर दिसतं जेवणाचं ताट तुम्हाला? आणि त्या जेवणाचं ताट त्या रवीला काय म्हणतंय, रवी तुझे हात बघ किती घाण आहेत, जा पहिले तुझे हात धुवून ये आणि नंतरच मला खायला सुरुवात कर, असं ते ताट रवीला म्हणतंय. बघा, दाखवलंय तुम्हाला इथे. रवी, लुक, युअर हँड्स आर डर्टी, वॉश युअर हँड्स बिफोर यू ईट मी. काय सांगताय ते ताट रवीला? रवी, इथून जा आणि पहिले तुझे हात, मला जेवणाच्या आधी तुझे हात तू स्वच्छ धुवून घे. बघा, आता कोविडचा पॅन्डेमिक चालू आहे, तुम्ही सतत तुमचे हात धुताय की नाही? आपण टीव्हीवर वगैरे ऍड बघतो बघा, हँडवॉश किंवा साबणाने आपण स्वच्छ हात धुत राहिलो तर आपल्याला कोरोना होऊ शकत नाही. आपण चांगली काळजी घेतली, मास्क लावलं तर आपला त्याच्यापासून बचाव होऊ शकतो. हात का धुवायला सांगतात माहितीये का तुम्हाला सारखं सारखं? कारण कोविडचा विषाणू आहे ना, तो नेहमी नाकातून आणि तोंडातून आपल्या बॉडीमध्ये प्रवेश करतो. मग आपण नाक आणि तोंडाला डायरेक्टली हात लावला, आपला घाणेरडा हात, आणि तो कोविडचा जर व्हायरस आपल्या हातावर असेल, तो डायरेक्टली आपल्या नाकात आणि तोंडात जाऊ शकतो आणि आपल्याला हार्मफुल ठरू शकतो. त्यामुळे आपण काय करायचं आहे, नेहमी आपले हात हँडवॉश किंवा साबणाने स्वच्छ धुवायचे आहेत. ओके, नेहमी तुम्ही नाकाला किंवा तोंडाला हात लावायच्या अगोदर किंवा जेवणाच्या अगोदर, खाण्यापिण्याच्या अगोदर प्रत्येक वेळी तुमचे हात हँडवॉश किंवा साबणाने एकदम स्वच्छ धुवायचे आहेत. ओके, सगळे धुणार ना? एव्हरीवन विल वॉश देअर हँड. टेल मी, येस ऑर नो? सॉरी, Yes. टेल मी. ओके, नाव सी. Yes. Yes, very good. Yes, everyone will wash. Yes. Good girls. Yes, very good. Good girls, all of you. Now, second image मध्ये काय दिसतंय? रवी वॉशेस हिज हँड बिफोर इटिंग हिज फूड. मग रवीने काय केलं बघा, त्याच्या फर्स्ट पिक्चर मध्ये हँड्स किती घाण होते. मग त्या ताटाने काय सांगितलं त्याला, जेवणाने काय सांगितलं, तू पहिले हँड वॉश करून ये, तेव्हाच तू मला खाऊ शकतोस. मग रवीने नंतर काय केलं, तो गेला आणि त्याने त्याचे हात स्वच्छ धुवून काढले जेवणाच्या अगोदर. ओके ना ना
मग आता टाट काय बोलतोय, रवी टेबलवर आला आणि टेबलवर बसला. ओके, डायनिंग टेबलवर, आणि त्याच्या समोर त्याला ताट आहे आणि पाण्याचा ग्लास आहे. बघा ताटात भाजी, भात, वरण, चपाती, सगळ्या सगळ्या भाज्या वगैरे आहेत, बरोबर. मग ते ताट काय बोलतोय रवीला, कम रवी इट मी नाव. मग आता ताट काय बोलतोय, तू आता हात स्वच्छ धुतलेस की नाही, आता तू मला खाऊ शकतोस, ये आणि मला खाण्याची सुरुवात कर. आय एम नॉट व्हेरी स्पायसी, मी खूप जास्त तिखट नाही. आय एम नॉट व्हेरी ऑइली, मी खूप जास्त तेलकट सुद्धा नाही. आय एम नाईस अँड फ्रेश, मी छान आहे आणि ताजं सुद्धा आहे, मम्मीने मला आत्ताच बनवून तुझ्या पुढ्यात वाढलं आहे. डू नॉट हरी, खाताना घाई करू नकोस. चू मी वेल, छानपैकी चावून चावून घास खा, असं जेवण रवीला म्हणत आहे. ओके, मी परत वाचते तुमच्यासाठी. कम रवी इट मी नाव, रवी ये, आता तू मला खाऊ शकतोस. आय एम नॉट व्हेरी स्पायसी, मी खूप तिखट नाही. आय एम नॉट व्हेरी ऑइली, मी खूप तेलकट सुद्धा नाही, माझ्यात जास्त तेल सुद्धा टाकलेलं नाही. आय एम नाईस अँड फ्रेश, मी छान आहे आणि ताजा सुद्धा आहे. डू नॉट हरी, घाई करू नकोस. चू मी वेल, मला चांगलं चावून खा. रवी finishes his meal and gets up from the chair. मग रवीने त्याचं पूर्ण अन्न चावून चावून खाऊन फिनिश केलं. सगळं ताटात मम्मीने वाढलेलं तेवढं त्याने फिनिश केलं. अँड गेट्स अप फ्रॉम द चेअर, आणि तो त्याच्या खुर्चीवरून उठून गेला. ओके, समजलं इथपर्यंत तुम्हाला सेकंड स्टँडर्ड? आयशा, कनिष्का, जिज्ञासा, हॅव यू अंडरस्टूड टिल हियर? Okay, okay. So now we will see the first standards lesson. Okay, तुम्हाला इथपर्यंत समजलंय? मी तुम्हाला काही लिहिण्यासाठी वर्ड्स देणार आहे. तुमच्याकडे बुक आहे का सगळ्यांकडे, तिघींकडे पण? सांगा येस ऑर नो, डू यू हॅव युअर बुक्स? ओके, नो. ओके, सो यू कॅन वेट. टीचर ओके, माझ्याकडे नाहीये. ओके, इट्स ओके. बघा, आता आपण फर्स्ट स्टँडर्डचा सुद्धा हाफ लेसन कम्प्लीट करूया, आणि मी नंतर तुम्हाला दोघांना पण काही वर्ड्स देणार आहे यातून लिहिण्यासाठी. ओके, आणि क्वेश्चन आन्सर सुद्धा विचारणार आहे. येस, तोपर्यंत सेकंड स्टँडर्डच्या स्टुडंट्सने लक्ष द्यायचं आहे इथे. येस, फर्स्ट स्टँडर्ड लेसन इज हेल्दी अँड हॅपी. बघा, तुमचं लेसन कसे रिलेटेड आहेत, आता तुम्ही सगळ्यांनी सेकंड स्टँडर्डचं शिकवताना लक्ष दिलं की नाही? हेल्दी राहण्यासाठी आपण काय काय केलं पाहिजे? आपण चांगलं स्वच्छ अन्न खाल्लं पाहिजे, ते आपण बघितलं. पण आता त्याच्यासोबत अजून कोणत्या गोष्टी केल्या पाहिजेत ते सुद्धा आपण शिकणार आहोत. ओके, बघा. वी शुड टेक गुड केअर ऑफ अवर बॉडी. बघा, आपल्या बॉडी पार्ट्सचे, आपल्या बॉडीचे आपल्याला किती किती उपयोग होतात हे तुम्ही बघितलं आहे की नाही? बघा, हँड्स नसते तर आपण लिहू शकलो असतो का? कोणती गोष्ट उचलू शकलो असतो का? जेवू शकलो असतो का? नाही. पाय नसते तर आपण एका ठिकाणावर दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकलो असतो का? तुम्ही खेळू शकला असतात का? नाही. टीथ नसते तर तुम्हाला बोलता आलं नसतं, जेवण जेवता आलं नसतं. डोळे नसते तर तुम्हाला दिसलं नसतं, काहीच बघता आलं नसतं. जर तुम्हाला कान नसते तर तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज ऐकू आले नसते, तुमचे फ्रेंड्स काय बोलतात ते तुम्हाला समजलं नसतं. मग हे सगळे तुमचे बॉडी पार्ट्स चांगले वर्किंग कंडिशन मध्ये राहावे, त्यांनी खूप त्यांचं काम बरोबर करावं, यासाठी तुम्ही सुद्धा त्यांची काळजी घेणे खूप गरजेचं आहे. ओके, अ हेल्दी पर्सन इज अ हॅपी पर्सन. मग जो व्यक्ती आजारी पडत नाही, निरोगी असतो, तो व्यक्ती नेहमी खुश राहतो. बघा, ताप आला किंवा सर्दी खोकला झाला तर तुम्ही चिडचिड करता की नाही? तुम्ही बोलता मला हे खायला नको, हे जेवायला नको. ते जर तुम्ही आजारी नसता, जेव्हा तुम्ही खूप छान असता, निरोगी असता, तुम्हाला कोणताही आजार झालेला नसतो, तेव्हा तुम्ही खुश असता. तुम्हाला आवडेल ते काम करता, खेळता, बरोबर? Yes, so a healthy person is a happy person. Okay, to be healthy we should follow good and clean habit. मग आता हेल्दी पर्सन तर हॅप्पी पर्सन असतात. मग आपण हेल्दी आणि हॅप्पी राहण्यासाठी
आपण काय केलं पाहिजे, गुड अँड क्लीन हॅबिट्स फॉलो केल्या पाहिजेत. काही चांगल्या आणि स्वच्छ सवयी आपण स्वतःला लावून घेतल्या पाहिजेत. आता त्या मी तुम्हाला शिकवणार आहे. कोणकोणत्या फॉलो करणार सांगा मला. हु विल फॉलो ऑल ऑफ दिस हॅबिट्स? ओके, आयशा विल. व्हॉट अबाउट अदर्स? कनिष्का ऑल्सो. अजून कोण कोण फॉलो करणार मी शिकवलेल्या या गोष्टी? येस, रिद्धी ऑल्सो. I am strong. ओके. व्हॉट अबाउट रुंजी, जिज्ञासा, स्वरा? मी शिकवलेले. ओके, जिज्ञासा विल ऑल्सो. या गोष्टी फॉलो करणार ना तुम्ही, सगळ्या सवयी चांगल्या? ओके. येस, सी. Yes, miss. ओके ना, बघा आता त्या सगळ्या सवयी कोणकोणत्या आहेत त्या एक एक करून मी तुम्हाला शिकवते. येस, एव्हरीवन विल फॉलो गुड गर्ल्स. ओके, बघा. वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आपण सकाळी, बघा चित्रात दाखवलेला आहे तो मुलगा लवकर उठला आहे आणि 9 वाजले तेव्हा झोपी सुद्धा गेलेला आहे. बघा, सकाळी 6 वाजता उठलेला आहे आणि रात्री 9 वाजता झोपला आहे. बघा, जेव्हा तुम्ही रात्री लवकर जेवून झोपता तेव्हा तुम्ही सकाळी लवकर उठू शकता. वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग अँड गो टू बेड अर्ली ॲट नाईट. आपण सगळ्यांनी सकाळी लवकर उठलं पाहिजे आणि रात्री सुद्धा लवकर जेवून आपण झोपलं पाहिजे. ओके, फर्स्ट काय सांगितलेलं आहे आपल्याला? वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आपण सकाळी लवकर उठलं पाहिजे. अँड गो टू बेड अर्ली ॲट नाईट. आणि रात्री सुद्धा आपण लवकर झोपलं पाहिजे. ओके, नेक्स्ट बघा काय झालेलं आहे. ती मुलगी एक्सरसाइज करत आहे आणि तो मुलगा पार्क मध्ये वॉक घेण्यासाठी गेला आहे. सध्या पॅन्डेमिकच्या सिच्युएशन मध्ये आपण वॉक घेण्यासाठी जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आपण काय करायचं, आपल्या घरातच थोड्या थोड्या फेऱ्या मारायच्या आहेत. ओके, वी शुड एक्सरसाइज एव्हरी डे. आपण रोज थोडा थोडा व्यायाम केला पाहिजे. त्यामुळे आपल्या बॉडी पार्ट्सला काम करण्याची सवय राहते. अ डेली मॉर्निंग वॉक कीप्स अप फिट अँड हेल्दी. मग जेव्हा आपण सकाळी थोडस चालतो ना, तेव्हा त्यामुळे आपण निरोगी राहतो आणि तंदुरुस्त राहतो. ओके, वी शुड ब्रश अवर टीथ इन द मॉर्निंग अँड बिफोर गोइंग टू बेड. बघा, आपण टीथ घासतो ना, आपण टीथ कधी कधी घासायचे आहेत, सकाळी लवकर उठून पहिले टीथ घासायचे आहेत. तुमचे दात स्वच्छ करायचे आहेत आणि रात्री सुद्धा जेवणानंतर तुमचे दात स्वच्छ करायचे आहेत. बघा इथे काय सांगितलंय तुम्हाला. डू यू नो अप अँड डाऊन अँड नॉट अक्रॉस इज द वे टू ब्रश टीथ. बघा, अप अँड डाऊन अँड नॉट अक्रॉस. अप अँड डाऊन ब्रश करायचा आहे, अक्रॉसली ब्रश करायचा नाही तुमच्या दाताला. वी मस्ट टेक अ बाथ एव्हरी डे अँड कोम्ब अवर हेअर. आपण बघा चित्रात दाखवलंय, आपण रोज आंघोळ केली पाहिजे. ओके, आणि आपले केस सुद्धा स्वच्छ विंचरले पाहिजेत. वी मस्ट वॉश अवर हँड्स विथ सोप आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट. मग तुम्ही जेव्हा टॉयलेट मधून जाऊन येता ना, तेव्हा तुमचे हात साबणाने किंवा हँडवॉशने एकदम स्वच्छ तुम्ही धुतले पाहिजेत. ओके, सगळेजण असं करणार आता सांगा मला. येस, एव्हरीवन विल फॉलो दिस रूल्स. Yes. ओके, नाव आता आपण इथे स्टॉप करूया. मी तुम्हाला काही वर्ड्स देते. येस, आय विल गिव्ह यू सम वर्ड्स आणि नंतर मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारणार आहेत. पहिले ते वर्ड्स लिहून घ्यायचे आहेत. देन आय विल आस्क यू सम क्वेश्चन. ओके, वेट फॉर अ मिनिट. सगळ्यांनी बुक आणि पेन्सिल काढा चला. टेक युअर बुक अँड पेन्सिल. मी 2 कॉलम करणार आहे, एक फर्स्ट स्टँडर्ड साठी
आणि एक सेकंड स्टँडर्ड साठी. ओके, आणि त्यामध्ये तुम्ही मी जे वर्ड्स देणार आहे ते लिहायचे आहे. सगळ्यांनी बुक आणि पेन्सिल घेतलं का? This will be for first and this will be for second. Okay, across, brush, exercise, habits. Now second standard, this is for you. Healthy, energy, jumps, chew. येस, सेकंड स्टँडर्ड दिस इज फॉर यू. फर्स्ट आणि सेकंड समजले कोणकोणते वर्ड्स लिहायचे आहेत? चला पटकन लिहा, नंतर मी तुम्हाला काही क्वेश्चन विचारणार आहे. लिहून झाल्यावर चॅट बॉक्स मध्ये कम्प्लीटेड किंवा डन लिहा. चलो राईट फास्ट, आणि नंतर मला क्वेश्चनचे आन्सर द्यायचे आहेत. ओके, रिद्धी हॅज कम्प्लीटेड. रिद्धी वाचायचे आहेत, स्पेलिंग आणि लर्न करायचे आहेत. Okay, whoever completes these spellings can read them. ज्यांच्या कोणत्या स्पेलिंग्स कम्प्लीट झाले असतील त्यांनी ते वाचायचे आहेत आणि लर्न करायचे आहेत. एव्हरीवन प्लीज राईट फास्ट. Teacher completed. ओके, Teacher completed. yes. So second standard all have completed, right? Take the new words, second standard. Cleaned vegetables. Yes, first standard Runji and Swara, have you completed writing? पहिले 4 वर्ड लिहून झालेत का रुंजी, स्वरा? अक्रॉस, ब्रश, एक्सरसाइज, हॅबिट्स. काय झालं? Okay. What about Runji? Have you Teacher completed? completed. Okay. Yes, can I ask you the question? मी रफ करू का हे बोर्ड? Runji, have you completed writing बेटा? Yes ma'am, रफ करून टाका. ओके. सो आता मी दोन्ही स्टँडर्डच्या मुलांना काही क्वेश्चन विचारणार आहे. तुम्ही सगळ्यांनी लक्ष दिलंय दोन्ही स्टँडर्डचं शिकवताना, बरोबर? सो यू विल आन्सर सम ऑफ माय क्वेश्चन. ओके,
आपण का जेवतो? Why we eat food? Anyone? Why we eat food? Okay, Kanishka. कारण की आपल्याला एनर्जी मिळते, आपल्याला ताकद सुद्धा मिळते. Very good. Yes. Food gives us energy to work and play. आपल्याला खेळण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी एनर्जी जी मिळते ती आपल्याला फूड मधून मिळते. Yes. Okay. The food we cook or eat should be in a place of, आपण जिथे जेवतो आणि अन्न शिजवतो ती जागा कशी हवी, कशी पाहिजे ती जागा? कोण सांगणार? The place should be dash dash where we eat and cook our food. Okay, Aisha? क्लीन. Yes. The place should be neat and clean. Okay. ती जागा काय असावी? स्वच्छ असावी आणि नीटनेटकी असावी. Okay. The food we eat should be free from dash dash. The food we eat should be free from dash dash. आपण जे अन्न खातो ते कशापासून फ्री असावं? काय काय नसावं त्या अन्नामध्ये? रुंजी? ओके. आयशा? डस्ट. 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 अजून? नाही ना. हे बघ अर्धीच म्हणून भेटते. ओ नो, आता ओके. रुंजीचा माईक ऑफ करा प्लीज. रुंजीचा डस्ट अँड माईक ऑफ जम्प. करायचा आहे. डस्ट अँड जम्प. Okay. जम्प्स. Yes. The food we eat should be clean from dust, dirt, and germs. Now, when we eat fruits, vegetable, and grains, what should we do? आपण फळे, भाज्या आणि अन्न धान्य खातो. ते खाण्याच्या अगोदर आपण त्यांना काय केलं पाहिजे? येस स्वरा, टेल मी. आपण जे फ्रुट्स, भाज्या, फळे खातो त्यांना आपण काय केलं पाहिजे खाण्याच्या अगोदर? धुवून घेतलं पाहिजे. Good. We should clean them. Yes. And before eating a meal, जेवणाच्या अगोदर what we should do? आपण काय केलं पाहिजे? जिज्ञासा? What should we do before eating? हँड Yes. वॉश. Yes, we हँड should wash. Yes, we should wash our hands. Okay. Yes. Now या लेसन वरचे क्वेश्चन आन्सर्स आपले कंप्लीट झालेले आहेत. Now we'll take this one. Healthy and happy. Okay. A healthy person is a dash dash person. Who will tell me this answer? A healthy person is a dash dash person. जो हेल्दी असतो तो काय असतो? Yes, रिद्धी? पी. Happy. Yes. A healthy person is a happy person. Okay. तर आता सांगा मला फर्स्ट पिक्चर मध्ये काय दिलं आहे? आपण सकाळी काय केलं पाहिजे? फर्स्ट पिक्चर मध्ये आपण उठायचं कधी? कनिष्का सांग. When we should wake up. सकाळी 6 वाजता आणि सकाळी Yes, early in उठल्यावर the morning. एक्सरसाइज करायची. Yes, yes, good. We should wake up early in the morning. And when we should go to bed? झोपायला कधी जायचं आहे? When we रात्री should go. 9 वाजता. Yes. Okay. We should go to bed early at night. रात्री लवकर झोपण्यासाठी जायचं आहे. ओके. आणि नंतर उठल्यावर काय करायचं आहे? Who will tell me? What should we do every day? Yes, Aisha? We should exercise every day. Very good. We should exercise every day. आणि एक्सरसाइज सोबतच आपण काय करायचं आहे? A daily morning
walk. Okay, a daily morning walk. When should we brush our teeth? Yes, when should we brush our teeth? आपण दात केव्हा केव्हा घासायचे आहेत? स्वरा. Yes, Swara, tell me when should we? आणि Ha? Okay, good. Runji, you will also tell me when should we brush our teeth? दात केव्हा केव्हा घासायचे आहेत? Yes, Runji, will you tell me the answer? morning and night. Okay, and night before going to bed. Okay. Yes. When we must take bath dash dash and comb our dash dash. We must take bath dash dash and comb our dash dash. Who will tell me? Riddhi, will you? Every day. Yes, we must take bath every day and comb our काय विचारायचे आहे? Hair. Good. Okay. And after going to the toilet, what should we do? After going to the toilet, what should we do? टॉयलेट मधून आल्यावर आपण काय करायचं आहे? Who will tell me? Okay. Who will tell me what should we do after going to the toilet? Yes, कोण सांगणार? Okay, Kanishka. आपले हात हाँ. टॉयलेट करून नेहमी स्वच्छ हँडवॉशनी नाहीतर साबणनी धुवायचे. Very good. We must wash our hands with soap after going to the toilet. Okay? तर आता सांगा मला तुम्हाला दोन्ही लेसन समजलेत का? Yes? You have understood each and every point whatever we have taught? बघा, फर्स्ट स्टँडर्ड साठी आपण हेल्दी अँड हॅपी हा लेसन शिकलो, ज्यामध्ये आपण काय शिकलो की आपण आपल्या बॉडीची पूर्ण छान प्रकारे काळजी घेतली पाहिजे, कारण जो हेल्दी पर्सन असतो तोच हॅपी राहतो. बरोबर. आजारी असल्यावर तुम्हाला चांगलं वाटतं का? खेळायशी वाटतं का? नाही, आपल्याला नुसतं कंटाळा येतो, झोपून राहायशी वाटतं. पण आपण जर हेल्दी असू, निरोगी असू, तर आपल्याला प्रत्येक गोष्ट करायला मजा येते. मग आपण हेल्दी राहण्यासाठी काही स्वच्छ हॅबिट्स, सवयी स्वतःला लावून घेतल्या पाहिजेत. मग त्या कोणकोणत्या आहेत? आपण सकाळी लवकर उठलं पाहिजे आणि रात्री लवकर जेवून झोपलं पाहिजे. उठल्यावर सकाळी आपण एक्सरसाइज केली पाहिजे किंवा सकाळी सकाळी थोडंसं चाललं पाहिजे. आपण आपले दात झोपायच्या अगोदर, रात्री झोपायच्या अगोदर आणि सकाळी झोपून उठल्यावर स्वच्छ केले पाहिजेत. ओके. आपण रोज आंघोळ करून आपले केस एकदम नीट विंचरले पाहिजेत आणि आपले हात साबणाने प्रत्येक वेळी धुवायचे आहेत. जेव्हा तुम्ही टॉयलेट मधून येता तेव्हा तुमचे हात साबणाने तुम्ही स्वच्छ करायचे आहेत. And for second standard we have started our unit number 2, that is our needs. Okay, second standard साठी आपण नवीन युनिट चालू केलंय, युनिट 2, that is our needs, आपल्या गरजा. So 2.1 is clean food. आपण स्वच्छ अन्न खाल्लं पाहिजे. Why we should eat clean food? Because we need clean food for healthy living. आपण जर चांगलं राहायला पाहिजे, आपलं आरोग्य चांगलं राहायला पाहिजे, तर आपण चांगलं हेल्दी अन्न खाल्लं पाहिजे. मग या फूड मुळे आपल्याला एनर्जी मिळते काम करण्यासाठी आणि खेळण्यासाठी. ओके. मग क्लीन फूड हे नेहमी क्लीन फूड कसं असावं? जे नेहमी चांगल्या जागेत शिजवलं गेलेलं असावं आणि चांगल्या आणि स्वच्छ ठिकाणी आपण ते खाण्यासाठी बसावं. ओके. मग क्लीन फूड मध्ये नेहमी डस्ट म्हणजे धूळ, डर्ट, घाण आणि जम्स, कोणतेही किटाणू किंवा जीवाणू पासून दूर असावं. आणि फ्रुट्स, व्हेजिटेबल, ग्रेन्स हे खाण्या अगोदर त्यांना क्लीन करून घ्यायचे आहेत. भाज्या आणि फळे कापल्यानंतर धुवायचे नाहीत, कापण्याच्या अगोदरच धुवायचे आहेत. ओके. जेवणाच्या अगोदर नेहमी आपले हात स्वच्छ धुवायचे आहेत आणि जे काही ताटात वाढलेलं असेल ते सगळं संपून ताटावरून उठायचं आहे.
येस, कुणाला काही डाऊट आहे का आज जे काही मी शिकवलं त्यामध्ये? सांगा मला, एनीवन हॅज एनी डाऊट इन दिस? Yes, tell me. Please let me know. Do you have any doubt? Yes, Kanishka, you want to ask something? No. Then why you have written yes? Okay. Okay. So here we are stopping with our lecture. Okay. तुम्ही आता क्लास लेफ्ट करू शकता. तुम्हाला होमवर्क आहे तो तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवला जाईल. ओके. बाय बाय एव्हरीवन. हॅव अ नाईस डे. Bye, teacher. Bye. Bye, बाय. teacher. बाय बाय. Teacher. Bye, वेलकम. thank you, teacher. बाय. वेलकम. Have a nice day. Have a nice day to you too.